आज वर्षार समय ये वर्षार समय रे आम मैंने उद्योगट आसीचे किसी मनर आस्था नहीं किसी विश्वास नहीं किसी जानिबा पाई आम मैंने छुट्टी आसी था मठ मान कहते जे गुप्त रे अच्छी किसी कथा ताहा आम जानिबा पाई आउ किसी अर्थ मध्य थाए जे कल्कीर लीला किसी यू उदय हेब से कथा तो आम तले कल्की आश्रम आम विजुआल मान रखी आपण मैंने देखिले किंतु ये हूँ राजीव लोचन दासंकर पीठ समाधि पीठ ये उद्योगटे ये उदय अरण्य श्रीक्षेत्र जाति भेद नाही एकत्र आपको राजीव लोचन लिखि जाइथिले तांकर उदय स्कंदरे से आम ये जगह को आसीचु किसी जाति प्रथा विषय जानापी आज आम ये उद्योगट धाम रे राजीव लोचन दासंक समाधि पीठ ये आम साधु बा महंत किसी ज्ञानी गुणी व्यक्ति मान आम आज आलोचना रखिबा उदय बट को कहीं गुप्त पीठ बोली कहुई तार आक्षरिक अर्थ कौन सब रोचे आम बाबा ए विषय टी आलोचना रखिबा 18 अध्याय भागवत माने जगन्नाथ जन्म हेले से 335 अध्याय भागवत लिखिले से देहांत हो गले श्रीधर गोस्वामी थे से 7 अध्याय लिखिले से देहांत हो गले 342 अध्याय है 360 दिन को 60 अध्याय भागवत नथला तेणु निजे कल्की ठाकुर आसी सत्यनारायण संगे क्या ना राज्य दर्शन करी तोर पूर्व जगन्नाथ आस तो नाम नीलगिरी अच्छी धाम अच्छी आउ तू 18 अध्याय आम आज्ञा 18 अध्याय भागवत तू लिखिबू अस्कंद मस्कंद आकार स्कंद एकार स्कंद उदय स्कंद एमती पंच पुराण ज्ञान शास्त्र बोली से लिखिले कालंदी टियाड़ी आसिले आसले एत बड़ मठ तुम्हें गोटे आमिष करुच समस्ते भी कथा इग्री गले कहले मठे आउ आइष करना सी बाबा कौन थे कौन कर तुम्हें आउ आइष करना यही कथा कहले मुझे भितर पिला से सब बड़ मुझे शेष साहस बांधिकी कहली गल उल्लासनी कह गल अलेख बाबा जो खंडगिरी अच्छा से कह तुम कथा शुणे आम कहते कौन तुम देखा से कहले तुम आर जवाब दे पारे मुझे हाँ मुझे जवाब देवी ना तुम आर मीटिंग कह गोटे मीटिंग आसला मुझे कहीदेली केमिति एटा सत केते मिछ केते मु कौन आउ जणी कहि पारी आम गाँव अलेख बाबू से अभिराम बही पढ़ते मु जाइए अमिनय सर डाकिया से लिखिले मातृसत्ता पितृसत्ता पिंड गठन हो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छ मातृसत्तार जानवर तेणुटे माछ यही सीना माछ होती या खाइबू ना जल खेलु थाई देऊ वेद कहे माछ सेऊ एथिरे किसी कार्य नहीं या खाद्य बोली बुझ अभिराम लेखार ये अच्छे अच्छे राजीवास कौन लिखिले शेष अध्याय देखिए जहा भुंज देखाई भुंजीब सकल रिष्ट नाश जीव किबा पुरुष किबा नारी शुणिले दुस्तरु निस्तरी निश्चय लभिब कारण सत्य त्रिवारे वचन नहीं आज्ञा आम मानुचु आप जो तथ्यटी रखिले जे आमिष कथा आम जाचु समाधि पीठ मानक आमिष रहिले किसी असुविधा सेमती न थाए कहीं ना समाधि पीठ ना आज्ञा किंतु ये उद्योगट धाम रे समाधि पीठ सहित आमर मंदिर एवं आश्रम जोड़ी हो जाइए आज्ञा से कारण हुए तो किसी भक्त माने आपन को एक कथा कहिथिबे कि एठी आमिष करना माछ खाउछ माने माछ खाइबू हमर माछ पुरातन अछि ना अछि लेखि जाई जहा बुंज माने बहुवचन जहा बुंज तार किछि बारण नाही खाद्य रे कोनोसी बारण नाही जहा को बारी एटा छी बोली सेटा घृणा वाला पात्र हो नहीं आज्ञा जीव को मारी करी खाइबा से कौन पाप नुहे कि आज्ञा जीवन को आम सीना कहूचे किंतु आज्ञा शुणु जे जीव मारिकी खाइब जीव गोटे जीव को मारिले गोटे जीव बंचुची गोटे घास छिड़ेले भी से ब्रह्म अच्छी ये संतुलन छिड़ेले ब्रह्म अच्छी सकल घटे नारायण सकल घटे नारायण अच्छी माछ घटे अच्छी मଣିଷ घटे अच्छी हाथी घटे अच्छी जिते बड़ लोक हो समस्त घटे नारायण भगवान अच्छा तेमनि से कथा कहबनी गोटे जीव मारिले गोटे जीव बंचुची
जीव खाइले कौन जीव मरी जाऊँगी आम खासी खाऊ जहाँ खाऊ से कौन सरी शरीर तो बंचे रखी सब जिन घास आम काटुचे घास ना किसी न काटे घास जंगल हो काठ जंगल हो जोटा आवश्यक मुताबिक रहिबो आवश्यक मुताबिक नहीं आपण को कहबा अनुसार जंगलटी अच्छी घास गछ अच्छी घास गछ हरिण खाई बड़ होउची हरिण को बाघ खाई बड़ होउची ये होउची जीव संतुलन आज्ञा जीव खाऊ किंतु मांसाशी प्राणी आमे मनुष्य क्यों प्राणी आमे मनुष्य को प्राणी बाबा सब किछि हम भक्षण करि परिबा सो भोजी ये मनुष्य मनुष्य सब किछि करि पारे केते माछ को त्याग करि पारछंती केते को माछ को आहार भी करि पारछंती एथिरे किछि नाही ना आबरे किछि कथा नाही भगवान को आस्था जोटी आसे आज्ञा सेठी हम लोक माने टिके ए कथा कहंती कि ता सहित साधु संत माननकु मध्य कहितांती आमे हमको आज भलो कथाटी आपण रखिले आमे जानिचु साधु संत माने आमिष भक्षण करंतिनी किंतु आज आमे जानुचु ये जो समाधि पीठ मानकरे जो साधु माने रहिथिले से माने आमिष भक्षण करुथिले आज मध्य आगे पुरातन देखंतु हां आगे राजा महाराजा व्यापार जो चली आंतु गंडा मास ना पितृसाद हो पारिबनी मृग मास ना राजा पितृसाद हो पारिबनी मांस आगे जिनस हेले कि हबो आगे जो आम कली जुगे रजा मानकर बड़ बड़ माछ सब भेटी नहीं देवे पितृसाद हेले ये अच्छी ये किसी ना ये सब खाद्य आगे सब झूठ कथा सब जहाँ हो सब ठीक है नहीं आम जो साधु सन्यासी कथा कहूचे से माने कहते खाइबे अलेख आमर अच्छा हजार हजार लोक से आमिष खाऊँ कि बारण अच्छे आउ बहु मठरे आमर आज्ञा 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 ठीक अच्छे आज्ञा साधु सन्यासी कहले आमे आश्रम रे जो माने सब अछंती से माने हुए तो आश्रम खाऊ नथिबे से माने से सन्यासी आमे जानिबा को चाहंतलु साधु सन्यासी आमे सब खण करंती कि नहीं टिके बाबा एटी रहिबा आमे प्रश्न रखिथिले जे जो जाति प्रथा कथा यही धाम रे जो लेखा हेचे उदय स्कंद रे हमर उदयवट धाम रे जाति प्रथा किछि नाही बारण समस्त मिलमिशी खाई पारिबे एठारे जो समय रे कि जाति प्रथा बहुल परिमाण रे चलीथिला लोक कथारे किंतु वर्तमान केमती अछि ए सब व्यवस्था जेहेतु आपण तो गाम को जाउछंती लक्ष्य करिथिबे आ ऊपर कोन टे कहबे तो ग्रामांचल रे जाति प्रथा रहउछि आज्ञा आपण कहउछंती ना जमा जाति प्रथा नाही नाही ना अच्छा ताले आपण साधु हेला परे आपण गां रे रहउनांती पारिवारिक परिवार थारु आसी जाइछंती ना सेतिपय आपणक नजर आसुनी अच्छी आज्ञा आमे माने ग्रामांचल चलुछु बंधु एठी कथा हवा टिके बंधु को पचारिया बंधु टिके कहबे कि जाति प्रथा ग्रामांचल अच्छी आपण किछ फील करछंती सेमती हां जाति प्रथा नाही केमती अच्छी किंतु सब जागा नै कि नाही जेहेतु हमर ये धर्मपीठ धाम सेतिपय इठी महापुरुष लिखि दैछंती उदय स्कंदर जे इठी उदय अरण्य श्रीक्षेत्र जाति भेद नाही एकत्र तेणुकर ये धाम जगह हेतु ये जगह ऊपर कौन जाति भेद कौन किंतु आमे ग्रामांचल जो प्रकार चलीचे आमर से उपाय आमे चलीचे अच्छा छुआ छुआ भेदभाव जाति प्रथा कर्मरु ना जन्मरु से विषय टे कहबे सेटा कर्मरु होइता है अच्छा आओ ठीक अछि हम बाबा को पचारिबा काहे कि एकता हला आजिकली लोक कहले कोन जे पराशर ऋषि से कविव्रत कन्या को विवाह है जे तांकु जन्म हेले के ना व्यास से कुल टापु ब्राह्मण कुल ताकु जाति पंथारे बसैलेनी से न बसैले से माने व्यास विष्णु रूपाय विष्णु भली तांकर ज्ञान एते प्रचुर ज्ञान है जे जाओ जातिकरण करदबा ताकु जातिकरण कले कहले अरे ये जो जातिकरण कले ये तो पर कविव्रत सूत्र केउटा अच्छा केउटे ये तो ब्राह्मण सी गोटे पंथा रखी दिएगा कौन ना केउट हलु सूता किए न आसिले कि जाल न आसिले ये बड़ू हो पारे ना सी गोटा पंथा तक रखी चलीगला तापर जो साधु आसिले गोटे पाण को विवाह
ମୁଁ କହିପାରୁନି ତା ନା ବିବାହର ଗଲେ ଠାକୁର ନୀତି କଲେ କୁଲା ବାଣିସା ନହେଲେ ପୂଜା ହେଇପାରିବନି ମାନେ ସିଏ ପନ୍ଥା ରଖିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମା କଣ କଲେ ନା ଉର୍ବଶୀକି ଅପହରଣ କଲେ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ କଣ ବଶିଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ କୋଳଠା ପୁଅ ଇଏ ଆମ ଜାତି ପନ୍ଥା ରହିବନି। ତାଙ୍କର ଏତେ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ଯେ କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଜାତିକରଣ କରିଦେଲେ ଜାତିକରଣ କରିଦେଲେ। ପ୍ରଥାଟା ଯାହା କହୁନାହାନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଲୁଚିକିରି ଅଛି ଜାତି ପ୍ରଥା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଛି ତାହା ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଇ କଥାଟିଏ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ଦେବତା ସମୟରେ ବା ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯାହା କରିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ତାକୁ ଜାତିକରଣ କରେଇଥିଲେ। ଏବେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଅଛୁତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯୋଉ ଝିଅ ଯାଉଛନ୍ତି ବିବାହ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାତିକରଣ କରାହଉଛି। ସେ ସମୟ ଜାତିକରଣ ପ୍ରଥା ଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଥା ରୂପରେ ଜାତିକରଣ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଅଜାତି କରିକି ରଖାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କୁ କାରଣ ଯଦି କିଛି ଅଛି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଯଦି କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ଅଜାତି ଭାବରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତିକରଣ କରିଦେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ଆଜ୍ଞା? ଇଏ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମରି ଗାଁରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଗୁପ୍ତ କଥା ଆମର ରହିଲା। ଭାଇ ଯୋଉ ପଚାରିଲେ ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ କଥା ସାର୍ ଯୋଉ କହିଲେ ସେ ଗୁପ୍ତ କଥା ଗୁପ୍ତ ପୀଠ ଉଦୟବଟରେ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଅଛି ଯୋଉ ଗୁପ୍ତଟା ଅଛି ସେ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଯେବେ ଖୋଲିବ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ହବ ଏଇ କଥାଟି ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଣାନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ହୁଏତ ସେ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିଯାଉ ଶୀଘ୍ର କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଯାଉ ଆଜ୍ଞା। ଏ କଳିଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ କିଛି ନୁହଁ ଗୁପ୍ତ ବୋଲି ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ ଏଠି ନାହିଁ ସବୁ ଏଠି ପଦାରେ ପଡିଛି ପ୍ରକାଶ ପଡିଛି ତାକୁ ନେଇ ଆଣିକି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଗୁପ୍ତ ଏଇଆ ଥିଲା ଧାମ ଯେତେବେଳେ ଚାରିପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଚାରିପଟରେ ସମୁଦ୍ର ବହିଥିଲା ନଈ ଥିଲା ସେ ଥିଲା ଗୁପ୍ତରେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡେ ସବୁଆଡେ ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଷ୍ଟେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଦୀପର ମଝି ସେଣ୍ଟରରେ ଜଳକୁଦ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଲିକୁଦ ଇଏ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଗୁପ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ଗୁପ୍ତରେ ନାହିଁ ଗୁପ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପଡିଛି। ଦାଦା ଯୋଉ କହେ ମାଳିକା କିଏ ଗୁପ୍ତ କଣ ନା କହିଛି ଯୋଉ କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳରେ ବୁଡିବ ରୂପ ସିଂହାସନ ଯିବ ପାରାଦୀପ ଠାରେ ଆମର ସମାଧି ସେଇ କାଳେ ପୂଜା ହବ। ଯେ ପାରାଦୀପ ଠାରେ ଆମର ସମାଧି ସେଇ କାଳେ ପୂଜା ହବ କହିଥାନ୍ତେ ପୂଜା ହବ ବୋଲି ସେଇ କାଳେ ଲେଖିଛି ସେଇ କାଳେ ଯେ ସେ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ମାଳିକା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କ ଦାସ ସମାଧିଙ୍କ ପୂଜା ବୋଲି ସେଠି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କେମିତି ପାଇବା? ସେଇଟା ହଉଛି ଦରକାର ପଡିଲେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଷ୍ଟାଚୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ଗଛ ଅଛି ସେଠି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଅଛି ସିଏ ପୂଜା ପାଇପାରିବ କି ଆଉ କୋଉଠି କଣ ତ ଆମର ସମାଧି ତ ଲେଖା ହେଇନି ଯେ ଏଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସମାଧି ପୂଜା ପାଇବ ବୋଲି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳରେ ବୁଡିବ ଯିବ ପାରାଦୀପ ଠାରେ ଆମର ସମାଧି ସେଇଟା କହୁଛୁ ଯେ କୋଉ ସମାଧି ଗୁପ୍ତରେ କଣ ଅଛି ଗୁପ୍ତରେ କଣ ପାରାଦୀପ ଠାରେ ଯୋଉ ସମାଧିଟା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ପାରାଦୀପ ଠାରେ ପାରାଦୀପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କପିଳ ମହର୍ଷିଙ୍କର ସମାଧି ଅଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସମାଧି ଅଛି ମହାପୁରୁଷ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଦାସଙ୍କ ସମାଧି ଅଛି ଆହୁରି ଆମର ଏଠି ଜବାସଭା ବି ଅଛନ୍ତି କପିଳ ମୁନିରେ ସେ ସବୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଆହୁରି ବି ଅଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରତ୍ନବଟୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ବି ଜଣେ ସାଧୁ ସିଏ ବି ବହୁତ ଦିନ କାଳ ସେ ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ ସେ ବି ବହୁତ ଦିନ ସେଠି ରହି ରହିକି କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ବି ଜଣେ ଏମିତି କେତେ ସମାଧି କୋଉଆଡେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭର ସମାଧି ଅର୍ଥ ଯେହେତୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଳିକାରେ ସେ ତାଙ୍କ ସମାଧି ପୂଜା ହବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଅଛି ଷ୍ଟାଚୁ ଅଛି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସମାଧି ନୁହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ସମାଧି ନୁହେଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ପାରାଦୀପରେ ସମାଧି ପୂଜା ପାଇବ ଯଦି ହୁଏ ତ ସେଇଦିନ କଳିର ଅନ୍ତରେ ସେଇ ସମୟରେ ଆସି ଏଇଠାରେ ଯଦି ପୂଜା ପାଇବେ ଯଦି ଏହା ଲେଖା ଅଛି ସେ କଥାର ଯଥାର୍ଥ ହଉଛି ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୁପ୍ତରେ ରହିଛି ପ୍ରତିବୃତ୍ତି ହେଇ ପୂଜା ବି ପାଉଛି ନାଇଁ ସେଇ କଥାଟି ଗୁପ୍ତରେ ଅଛି ବୋଲି ଯାହା ଆମେ ଜାଣୁଛେ। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ ଆଗେ ସେ ପଦରେ ସବୁ ରଖିଦେଲେ କିଏ ରାଜୀବ ଦାସ ଜପ ଜଗନ୍ନାଥ ଚତୁର ଅକ୍ଷର ଯେବେ ହୋଇଯିବ ସ୍ଥିର ଜପିଲେ ଶଙ୍କର ହେଲେ ଅଜାଙ୍ଗର ଜାଗିଲେ ଜ୍ୟୋତିକି ଧାର ଉଦୟ ବଟର ପାରୁଷେ ନୀଳା ଉଦୟ ହବ ଅନାହୁତି ଧ୍ୱନି ସମ୍ବଦେ ତିନି ପୁର କମ୍ପିବ ଚଉ ଯୁଗ ଭକ୍ତ ମିଳିବେ ହୋଇବେ ଭେଟ
ଚରମ ସେବାରେ ଖଟିବି ନୀଳା ହେବ ପ୍ରକଟ। ସେ ଯୋଉ ଉଦୟବଟ ପାରୁଷରେ ନୀଳା ଉଦୟ ହବ, ଅନାହୁତି ଧ୍ୱନି ଶବ୍ଦ 3 ପୁର କମ୍ପିବ। ଏଇ ବିଷୟ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମାଳିକା ଶୁଣିଛୁ ଯେ କୋଉଠି ହବ ଯୋଉ ସମାଧି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବ ଆଗକୁ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା ଖାଲି ସେତିକି। ତା କଥା ରଖିଲେ ଯେ ସେଇ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟଟି ଯେ ହଉଛି କେଉଁଠାରେ ସମାଧି ପୂଜା ପାଇବ, ସେ ସମାଧି କାହାର ପୂଜା ପାଇବ ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। ଯେହେତୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଆମର ସମାଧି ପୂଜା ପାଇବ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବୋଲି ନା ଲେଖା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମାଳିକାରେ ଏଟା କଥାଟା ବାହାରୁଛି। ହଁ, ଆମେ ସେଇ କଥା ରଖୁଛେ ନା ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ, ଆମେ ସେଇ କଥାଟି ରଖୁଛେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ହୁଏତ ତାଙ୍କରି ସମାଧି, ଆମ୍ଭର ସମାଧି ପୂଜା ପାଇବ। ସେ ତ ପଞ୍ଚସଖା ଥିଲେ ନା, ହୁଏତ ତାଙ୍କ ସମାଧି ହେଇପାରେ କି ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାର ଆମର କହିଛନ୍ତି ନା। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ରହିଯାଇଛି, କଥା ଆମ୍ଭର ଲାଗିଥିବାରୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପଞ୍ଚସଖା ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟ ବି ଏଠିକି ଏ ଜାଗା ଉପରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ ରାଜଲୋଚନ ଦାସ ବି ଗୀତରେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ନାଇଁ, ପଞ୍ଚସଖା 5 ଜଣ ତିମିର କରି ଧ୍ୱଂସନ ଉଦୟ ଅର୍କ ଦେଶରେ ଆଗରେ ଉଦୟ ଦୃଶ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେ ମହାପୁରୁଷ ଉଦୟ ବଟେ ନିବାସ ବଟ ପୁଟରେ ଶୟନ ଅନନ୍ତ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇ କଥାରୁ ଆମେ କଣ ବୁଝିଲେ? ଏଇଠାରେ ହିଁ ତ ଅଛି ନା କିଛି ଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କର। ଏଇ ଉଦୟବଟ ଠାରେ ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ପାରାଦୀପ କହୁଛେ, ଆମେ ପାରାଦୀପ ରତ୍ନବଟ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ସେ କପିଳ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପାରାଦୀପରେ ଅଛି। ଏଠି ଉଦୟବଟ ମଧ୍ୟ, ପାରେଶ୍ୱର, ଏ ବିଭିନ୍ନ ମଠ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଉଦୟବଟରେ ଅଛି। ଆମେ ସେଇ କଥା ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କେଉଁଠାରେ ଏଇ ଗୁପ୍ତଟିଏ ଅଛି। ଗୁପ୍ତ ସବୁ ଯାହା ରହିଛି, ଆମେ ଆଶାତୀତ ଭାବରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା ରଖୁଥିଲେ। ଗୁପ୍ତ ରହିଛି, ଉଦୟବଟ ଏକ ଗୁପ୍ତ ପୀଠ। ଏଠି ଅନେକ କଥା ଗୁପ୍ତରେ ରହିଛି। ସେ ଗୁପ୍ତ ଯେବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ ବା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, ସେଇ ସମୟରେ କଳିର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ତାହେଲେ କଳିର କ'ଣ ଅନ୍ତ ଏବେ ଘଟିବନି କି ଆଜ୍ଞା? ଯଦି କଳିର ଅନ୍ତ ନ ଘଟେ, ଏହିପରି ଲୋକମାନେ ଆଜି ଯୋଉ ଚଳନୀଟି ଅଛି ଆମର, ସେ ଚଳନୀରେ ତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଭଲରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ସମାନତା ଆସିବା ଦରକାର, ଆମର ଭାତୃତା ଭାବ ବଜାୟ ରହିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ନହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଏକ ହେଇକିରି ରହିପାରିବା ଆଜ୍ଞା? ଆମେ କେମିତି ଚଳିବା? ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜାତି ପ୍ରଥାଟିଏ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ଆସିଛି, ସେ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆମର ଦଳିତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିମାଣରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାରୁ କିଛି ଦୂରେଇ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାରଧାରାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଜାତିଟିଏ ଜନ୍ମରୁ ନୁହେଁ, ଜାତିଟିଏ କର୍ମରୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ପୂଜାପାଠ କରିବେ, ପୂଜାପାଠ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିବେ, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ଗୀତା ପାଠ କରିବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ପାଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏସବୁ କରନ୍ତୁ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ତ ଏଇ ଉପାୟରେ କିଛି ଭିଜୁଆଲ ମାନ ରଖୁଛୁ, ଯଦି କିଛି ଆମର କାହିଁକି ନା ଏମିତି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଭଲ ଆସୁନଥିବ, ଯଦି କାହାର ମନରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଆସୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଆମେ ତ ସେଇ ସତ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ। ଯଦି ତାହାର ସତ୍ୟତା କିଛି ଅଛି, ତାହେଲେ ତାହା ଲୋକାର୍ପଣ ରହୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ସତ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଲୋକ ନ ଜାଣନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏ ଉଦୟବଟ ଧାମରେ ଯଦି ଗୁପ୍ତ କିଛି ଅଛି, ତ ଲୋକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରୁ ନା ନାହିଁ ଗୁପ୍ତ କିଛି ନାହିଁ। ସତରେ କ'ଣ ଜାତି ପ୍ରଥା ଏକ କୁପ୍ରଥା ନୁହେଁ କି? ସତରେ କ'ଣ ଜାତି ପ୍ରଥା ଭଗବାନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଜାତି ପ୍ରଥା ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହା କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଯଦି ଗୀତା ଭାଗବତ କୌଣସି ପୋଥି ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ଲେଖା ଅଛି ଏ ମଣିଷଟିକୁ ଛୁଇଁବନି, ଛୁଇଁଲେ ପାପ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜାତି ପ୍ରଥା କ'ଣ।